हरि ओम तत्सत्. नमो भगवते विरागेश्वराय श्री गणेशाय नमः. ओम महासरस्वत्यै नमः. Before today's Vyakhyana, as per Guru Ajna commences, one most benedictory point Gurudev just informed, to inform all of us, to tell all of us. After the Vyakhyana is over, Gurudev will come here and Prasada will be distributed in his presence. And then he said, for the next 15 minutes or so, every one of us should do Ramanama Sankirtana. I felt so happy that it is his Adesha and his Sankalpa is there. So and he will be standing here. In his Upasthiti we are doing the Ramanama Sankirtana for the next 15 minutes till he says to stop. So that happens from today, every Sunday. After Vyakhyana there will be Ramanama Sankirtana. गुरुवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः. सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ नमो भगवते विरागेश्वराय. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. Last time, with Guru's grace, I was just telling Gurudev, we had stopped at the second chapter, fifteenth shloka, second chapter, Sankhya Yoga. 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ವಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಂತಿತ್ತು. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಹಂತವಾದಂತಹ ಆ ಏಕಂ ಏವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ವತ್ರವೂ ಸರ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ. Bhagavad-gita has been referred as the fifth Veda in the Kali Yuga by some Vrittikaras, commentators. The reason being, the Veda has been, for the convenience sake, in this Kali Yuga, has been divided into 4 Vedas that all of us we know. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. 4 ವಿಭಾಗಗಳು, 4 divisions. And this is called ಪಂಚಮ ವೇದ. ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನುಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಎರಡನೇದು ವೇದಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ, ವೇದಗಳ ಕೊನೆಯ ಶಿರೋಭಾಗ, ಅಗ್ರಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮರು, ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ವೇದಗಳ ಕೊನೆ ಭಾಗ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ದಿಸ್ ಉಪದೇಶ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಆತ್ಮತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. Same thing he is making it very clear in simple words for people, ajnanis like us, to understand.
So the 16th shloka onwards, every shloka is important because everything has been told by Lord himself. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate satah, ubhayorapi drushtonttvanayo tattvadarshibih. Na sate vidyate bhavo, na asat vidyate bhavaha. Na bhavo vidyate satah. Even the rhyme pattern, if you take Maharshi, Vedavyasa Muni, how beautifully he has mentioned in the form of shloka what Lord says. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ, ನಾಸತೆ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ ನಾ ಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಪದಪುಂಜ ರಚನೆ ಅಂತಂದ್ರು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊದಲನೇ ಚರಣಕ್ಕೇನೆ ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 16th ಶ್ಲೋಕ, ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಮರಿ ಆಫ್ all the Upanishads, 10 major Upanishads put together, for which Acharya has given the detailed commentary, the entire substance, summary of Upanishads, which we don't understand, which we cannot read. Even if we read, we will never understand the inner meaning. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡು ಓದ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಓದಿದರೆ, ಎಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪಂಡಿತನೇ ಆಗಿರಲಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಳಗಿನ ಭಾವ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರು, ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಈವನ್ ದೋ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಈವನ್ ದೋ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈವನ್ ದೋ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೋ, ವಿಥೌಟ್ ಗುರುಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಓದಬಾರದು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವಚನ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವಾಗೆ ಓದಬೇಡಿ, ಗುರುಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ, ವಿಥೌಟ್ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುರು, ವಿಥೌಟ್ ದಿಸ್ ಉಪದೇಶ, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೀಪಲ್, ಅಜ್ಞಾನಿಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಎ ಫ್ಯೂ ಆರ್ blessed because they have found the Sadguru in their lifetime. All the time I keep telling this point. Every time I tell in front of my Guru also, how lucky we are. I will never forget this statement in this life. How lucky we are. But there are hundreds and thousands who are not lucky even to have a darshan of a Sadguru. A Brahmajnani, Parama Purushottama, Sakshat Parabrahma Swarupa, Sakshat Ramachandra Swarupa, our Gurudev, sitting here and he is bestowing his grace. ಕೇವಲ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಸಾಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪನಿಷತ್ ಓದಬಹುದು? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ತಲುಪಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ವಿ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ರಿಸೈಟ್. ವಿ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ರಿಸೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. That is why some Vyakhyanakaras, some commentators very rightly, diligently have said that Bhagavad Gita is Panchama Veda. It is nothing but Veda itself. Nothing but the substance of Upanishad itself. Nasate vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. The very first line is a summary of all important Upanishads which speak about Brahma Tattva. ಆತ್ಮತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ
ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ವೇದ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ. 4 important mantras, Mahavakyas are there. That we have to understand through Guru only, by Shravana and Manana. Without his grace, we will never understand them. What are those 4 Mahavakyas? The entire summary of the 4 Mahavakyas is here itself. ಆ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದು? ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಫಸ್ಟ್ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ 4ರಲ್ಲಿ 1, 2 ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ತತ್ವಮಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಸೊ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಸ್ ಅಂತ. ಅವು ಎಲ್ಲರ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ, ದ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ which has to be understood. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? when we become the real ಜಿಜ್ಞಾಸು, real ಮುಮುಕ್ಷು, and when we get the full grace of the Guru. That is there here. The substance of that is here. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate satah. What does it mean? ಅಸತ್ತಿಗೆ ಭಾವವಿಲ್ಲ. Asat. Asat in the most common English word, how we can translate it? Asat means which is unreal. Asat means false. Appears to be real, but actually it is false. Adu Asat. The Vedanta definition, Asat means unreal. Unreal andre it is actually false. It appears because of the illusion. The illusion potency of the Maya, ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಮಾಯೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಸತ್. ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಸತ್. ಇದು ವೇದಾಂತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಭಾಷೆ, ಅಸತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸತ್ ದೆನ್? ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಾವುದು? ದ ರಿಯಲ್, ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್? ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಎಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬರ್ತ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆತ್. ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನಿಹಿಲೇಟೆಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್. ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ in its original form, which cannot be understood by the mind or logic or reasoning or contemplation. It is beyond our mind, beyond intellect. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯೋ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅತೀತ, ಮಾತಿಗೂ ಅತೀತ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸತ್. ಸೊ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇನ್ ವೇದಾಂತ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನೇತಿ ನೇತಿ, ನ ಇತಿ ನೇತಿ, ನ ಇತಿ ನೇತಿ, ನ ಇತಿ ನೇತಿ means however much you try to explain that paravara, that atma, that brahma tattva, you cannot explain by words. Whatever words we use, it is not that. Na iti, it is not that. For example, as our Gurudev has put it very clearly long back, Parabrahma andre ಏನು? What is Parabrahma Tattva? What is God? What is Paramatma? What is Atma? ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಜ್ಞಾನವೋ? ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನವೋ? ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿರ್ವಿಕಾರವೋ? ಅಲ್ಲ. ಸಾಕಾರವೋ? ಅಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. See, it is a very beautiful point to
go inside here. Until just now he was telling, attentiveness should be there here. Attentiveness means, he was just explaining, dharana shakti, grahana shakti, dharana alla, grahana shakti, absorb, that is actually absorbing with concentration, that is ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತತೆ. ಆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಗಾಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗೈನ್ in our limited consciousness. But since the mind cannot reach, the words cannot explain what is beyond the words, beyond the mind, beyond intelligence, beyond your brain power, how you can explain? Parabrahma vastu belaka, is it light? No, Allah. Parabrahma tattva hagare kattaleya? Allah. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಅದೇ, ಅಲ್ಲ. That is called na iti, neti, neti prakriya. So you remember these words to understand this shloka. So what is there cannot be explained. Then how? Then how andre? It has to be experienced. Direct apperception. ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Direct experience. Aparoksha means direct. Anubhuti means experience. So these two words Acharya has combined so beautifully, kept it as a heading for one of the granthas. One of the Prakarana granthas of Acharya Shankara is called Aparokshanubhuti. Just like Viveka Chudamani is another famous treatise on Advaita Tattva, Aparokshanubhuti is another treatise on Advaita Paramarthika Tattva. ಸೊ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತತ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್. ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್. ದ್ವೈತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಈ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಬೈ ಅಟ್ಟರಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. By simply saying aham brahmasmi, we cannot understand ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ with all these things you understand. Now go to the meaning. ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ. What does it mean? The false is false, unreal is unreal. It has no real permanent existence. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ, ಅಸತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಿ ಹೋಲ್ ಸಂಸಾರ, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಿ ಪೀಪಲ್, ದಿ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಸತ್. ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಅವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಸತ್. ಅವರ್ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾಸ್, ಅವರ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಸ್, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಅಸತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ನಾ ಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು, ಸತ್ ವಸ್ತು, ಸತ್ ಪ್ಲಸ್ ವಸ್ತು ಸದ್ವಸ್ತು. ಸದ್ವಸ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಆರ್ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಾವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ದ ರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಅನ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಸತ್ತೋ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತೋರ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತೋರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೇನು? It appears to be real, because our senses are working and I am considering I am the body.
ದೇಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ದೇಹ ನಾನು, ಇಂಥವನು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ? ಎದುರಿಗೆ ಮರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ನೀವು ಬೇರೆ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಐಸ್. I am seeing everything clearly from my eyes. I can differentiate the tree from another plant. I can differentiate one person from another person. I know that I am so and so. I know that I have a wife, I have a husband, I have a children, I have a father, mother. How can you deny that? How can you deny that? See, this question comes to the mind. Why Lord is saying like this? It has no existence. According to Lord, Asat means whole samsara, Jagat, not existing. In reality, andre, I am existing. I am living. I am seeing people. I am seeing the world. See, the mind logically thinks. The capacity of mind, it can think up to one level, threshold level. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು. ಏನಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಸತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಕೂತಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಇದೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ? Doubts will come. All the doubts are there because the simple reason, as our Gurudev puts it, I am thinking, the doubts are there in the mind because I am thinking to be limited to the body. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ, ಶರೀರ, ಈ ಭಾವ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇರೋಂಥ ಭಾವ ಇದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಭಾವ ಇದೆಯೋ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ, ಈ ಶರೀರ ಭಾವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ includes mind. It also includes automatically your relations, your friends, your enemies. Everything comes under that. When I say I am the body, because people are related to you by birth. The moment you take the birth, see, there is a relation. There is a father, there is a mother, brother, sister, uncle, aunt, grandfather, grandmother. And later, once you get married, you have wife or husband, children, grandchildren. See, they are all related to the body. So when I say I am the body, everything comes into the picture. ನಾನು ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನವರು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದು ನಿಜ ಇದೆ. ನನ್ನವರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಪುತ್ರಿ, ನನ್ನ ಪುತ್ರ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಂಥವನು ನನ್ನ ಮಗ, ಇಂಥವನು ನನ್ನ ಗಂಡ, ಇಂಥವನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಸತ್ಯ, ನನಗೂ ಅದೇ ಸತ್ಯ. ಅವರು ಸತ್ಯ, ನಾನು ಸತ್ಯ. ಅಸತ್ತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅಸತ್ ಹಿಯರ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್? We are real. See, the lower level definition is correct. The lowest level definition is correct. ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಸತ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸತ್ಯ, ಸತ್. ಅಸತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಸತ್. ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಬೈ ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ. ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಅಸತ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಸತ್ತಿಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಅದಿದೆ. ಈ ತರ ನೀವು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಟ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, always misplaced, always.
So here what he means, asat is unreal. Sat is the absolute reality. What is that absolute reality? ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ, ಯಾವ ಪರಿಭಾಷೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಲ್ವೋ, ಯಾವುದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಲ್ವೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೋ, ಅದು ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ. ಯಾವುದು ಅಗೋಚರ, ಯಾವುದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅಣೋರಣೀಯಾನ್, ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣು, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಅಣು, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಲಕ್ಷಪಾಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗೂ ಇರಬಹುದು, ಬೃಹತ್ತಾಗೂ ಇರಬಹುದು. ಸಿ that which is beyond your imagination of universe, it can create thousands of universes in a fraction of a second, thousands of galaxies in a fraction of a second. That is mahato mahiyan. Adu that remains without change. That is sat. There is no beginning, there is no end, there is no birth, there is no death. In that sense it is sat. In that sense it is real. Why samsara, including myself, the living body, living animal, living creatures, even non-living things, or the whole planet, earth, the whole universe, the whole galaxy, stars and planets are called asat? They are living today. They appear to you correct, but they keep changing. There is constant transformation, constant invisible change at the cellular level, molecular level. Even the medical science has long back proved the point which our rishis have said long back. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಲೋಪತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಇನ್ ಅವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ದಟ್. ಯಾವುದು? ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ, ದೇ ಡೈ. ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೈಸ್, ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಅದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 5 to 6 years, ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ನೋಟಿಸ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. Your body, you are only a single-celled animal, invisible speck in the mother's uterus at the time of conception. ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಧಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಕೋಶ ಇದ್ವಿ. 9 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಜೀವಕೋಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲದ ಮರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೋ, ಆಲದ ಬೀಜ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದು. ಆಲದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರವೇ ಇದೆ. If you look at a small seed of a banyan tree, the entire banyan tree, the huge one, is inside invisible. That's what our science also says. So we have developed, we have grown, organs have grown, our body has grown. Are we the same? ಈವನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ 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 ಯೌವನ ಬಂತು, ನೋಡ್ತಾ 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 ನಮಗೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಹೊರಟರು, ದೇಹತ್ಯಾಗ, ಮರಣ. ಇದು ಯಾರಿಗಾರ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್? ವಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದಿಸ್. ಯು ಮೇ ಆರ್ಗ್ಯೂ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೌಂಟನ್? They are there for thousands of years without change. How do you know that they are not changing? Ask any
ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ. ನೀವು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತರೆ ಅವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಸತ್. In that sense, we are all asat. But what is sat? The chaitanya inside, the parama chaitanya inside. What is that chaitanya? Which is invisible. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ದಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ದಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಇಸ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ. ದಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಇಸ್ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಸತ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. False is always false, real is always real. There is an inner core meaning. Inner core meaning. What is Sat always remains without any change. What is Asat? It has no real existence at all. ಅಸತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ ನ ಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸದ. ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟಃ ಅಂತಃ ಅನಯೋ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ. ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋಂತಸ್ತ್ವನಯೋ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ. ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋಂತಸ್ತ್ವನಯೋ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ. ಉಭಯ, ಬೋತ್. ದೃಷ್ಟಃ, the one who understand these two paradoxes, two extremes, two different things correctly. Ubhaya means the two opposite things. ಯಾವುದು? ಸತ್, ಅಸತ್. ಯಾವುದು ಸತ್ತು, ಯಾವುದು ಅಸತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇವೆರಡರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂಥವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟಃ ಅಂತಃ ಅನಯೋ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ. ಅಂಥವರು ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಆರ್ ಎ ಮಹಾತ್ಮ ಆರ್ ಎ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಆರ್ ಎ ಮಹರ್ಷಿ ಆರ್ ಎ ಸಂತ ಪುರುಷ ಆರ್ ಎ ಸೈಂಟ್. ಸಾಧು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ, ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧೀರಃ, ಪಂಡಿತಃ, ಸಮದರ್ಶಿ, ಹಾಗೆ ತತ್ವದರ್ಶಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಧೀರಃ, ಪಂಡಿತಃ, ಸಮದರ್ಶಿ, ತತ್ವದರ್ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ದ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ದ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೈಂಟ್, ದ ಸಂತ ಪುರುಷ, ಮಹಾಪುರುಷ, ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ತತ್ವದರ್ಶಿ, ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸತ್ ಅಂಡ್ ಅಸತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ದ್ವೈತ ಪರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಧ್ವರು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದ್ವೈತ ಪರಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ. ದ್ವೈತ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಧ್ವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಧ್ವ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆಫ್ ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ, ದ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ದ್ವೈತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ವೈತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಈ ಶರೀರದ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದ ಜೀವಾತ್ಮ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಿಂದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೀನ್ಸ್ every jiva, every jivatma inside every human body, every animal body is independent and different from God, different from Paramatma. Paramatma is supreme, Lord, Sarvajñatva, Hari Sarvottama, Hari Sarvajñatva. Narayana is the supreme Lord. Reaching Vaikuntha itself is Mukti. Those things was narrated earlier. So according to Madhvacharya, ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಅಸತಃ ಕಾರಣಸ್ಯ ಸತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಅಸತಃ ಕಾರಣಸ್ಯ ಸತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಅಭಾವನ ವಿದ್ಯತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಅಸತ್ ಅಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಸತ್ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ, ದ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ, ಮೊದಲನೇ ಚರಣ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಸತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಅನ್ರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಧ್ವ ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ. ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ, he has split that word in a different sense. Vidyate abhavo, a has been introduced. You can do it. See, you can explain like that. Vidyate bhavo can be split. They are actually two different words. There is no problem. But still, vidyate bhavo, two different words are there. Please remember. But Acharya Madhva says, vidyate plus abhavo, a is silent. Vidyate bhavo it has become. So, according to him, vidyate abhavo. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಸತ್ ವಿದ್ಯತೆ ಅಭಾವೋ ನ. Even the asat, ಅಭಾವ ನ ಅಂದ್ರೇನು? There is nothing like non-existence for asat ಅಂತ. That means what? ಅಸತ್ತಿಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ, ಅಸತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾರಣ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸತ್. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ, ಅಸತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಜಗತ್. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಸತ್ಯ, ನಾವು ಸತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜೀವಾತ್ಮ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ದ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಸತ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಅಸತ್ಯಗೂ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಾವವಿಲ್ಲವೋ ಅಸತ್ತಿಗೂ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಧ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, it is jugglery of words. How to understand what Madhvacharya is talking? He explains his own sentence. Asatah karanasya satah brahmanascha abhava na vidyate. That means asat, this samsara, is eternal. It is there. It is real. It is real. Paramatma, Sat, it is also real. Both are real. ಎರಡೂ ಸತ್ಯ. ಅಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ, ಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಸತ್ತಿಗೂ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯೂ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ. ಅಸತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಸತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ explanation differ from different standpoint of view. Ultimately, Acharya Shankara has made this point very clear, very, very clear. Asat and Sat. We'll come to the final conclusion, commentary of Acharya Shankara himself on this particular shloka. What Acharya Shankara has made it so clear, with clarity. Sat sadeva, asat asadeva. Sat sateva, asat asat eva. So he starts like that. Sat sadeva, asat asadeva. ಸತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸತ್ ಸದೇವ ಅಸತ್ ಅಸದೇವ ಇತಿ ತೂ ಅನಯೋ ಯಥೋಕ್ತಯೋ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿ ತತ್ ಇತಿ ಸರ್ವನಾಮ. ತತ್ refers to the invisible,
which cannot be explained. The ultimate absolute reality is called Tat. Tat iti sarvanama, sarvam cha brahma tasya nama Tat iti. Acharya is explaining. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸರ್ವಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಯ ನಾಮ ತತ್ ಇತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಾಚರ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ತತ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಯ ನಾಮ ತತ್ ಇತಿ ತದ್ಭಾವ ತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಯಥಾತ್ಮ್ಯಂ ತದ್ದೃಷ್ಟುಂ ಶೀಲಂ ಯೇಷಾಂ ತೇ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ. ತ್ವಮಪಿ ತತ್ವದರ್ಶಿನಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ ಶೀತೋಷ್ಟಾದೀನಿ ನೇತಾನೇತ ರೂಪಾಣಿ ದ್ವಂದ್ವಾನಿ ವಿಕಾರೋಯಂ ಅಸನ್ನೇವ ಮರೀಚ ಜಲವತ್ ಮಿಥ್ಯಾವಭಾಸತೆ ಇತಿ ಮನಸಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. This is the Bhashyabhaga of Acharya Shankara on this particular sloka. What does it mean here? It means very simple. Tattvadarshi, Jnani, always remember, always understand what is really Sat, what is really Asat. Sat is ever, never changing, Aja, Amara, always eternal, truth, absolute truth, Agochara, Avyakta, beyond your imagination. That they know. Jnanis know, Tattvadarshis know it. So, say, in order to tell what cannot be told, they call it as by the word Sarvanama, common name as Tat only. Because Brahma Padartha has no gender, it cannot be called as a male or female. There are no names. Adakke Nama, Rupa, Akara, Villa, Nirakara Tattva. There is no form, there is no name, there is no gender. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಪುರುಷನೋ ಮಹಿಳೆಯೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿದೆಯೋ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೆಸರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ತತ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ತತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ತ್ವಮಪಿ ತತ್ವದರ್ಶಿನಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದುಕೋ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದು, ನೀನು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದು. ಟ್ರೈ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ as jnanis have understood Sat and Asat. In the same way, try to analyze Arjuna. So with such analysis, shokam moham cha hitva, give up your shoka and moha, give up your attachment, emotions, desire and suffering and sorrow. Shoka, moham hitva, give up. Shitoshtadini niyata niyata rupani dvandvani ವಿಕಾರೋಯಂ ಅಸನ್ನೇವ ಮರೀಚ ಜಲವತ್ ಮಿಥ್ಯಾವಭಾಸತೆ ಇತಿ ಮನಸಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸಡನ್ಲಿ in a hot sun, from distance you find green trees are available, there is a water, huge lake is there, water appears, what you call as ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರೀಚಿಕೆ, ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ, ಮಿರೇಜ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಹಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಎ ಮಿರೇಜ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್. Suddenly you feel that there is a water long distance, you are thirsty. As you go towards the water level also goes fast. It's only a delusion of the mind. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ, ಭ್ರಾಂತಿ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಸಿಲು ಮರೀಚಿಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮಿರೇಜ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಿಜ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ actually it is not the water. Only the eyes are deluded.
ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ಬರೀ ಮರಳು. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನೋ ವಾಟರ್. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಅಸತ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. You think that you are going to kill Dronacharya, Bhishma and your cousins. It is not so. So, understand. Neither you are the killer nor they will be killed. In the next slokas, the same thing he goes on repeatedly telling, Lord. So, come out of the shoka and moha. Develop the insight of a jnani. Vikaroyam asanneva maricha jalavat mithyavabhasate. Iti manase nischitya titikshasva ityaviprayaha. ಸೊ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಅಂದರೆ ಬೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಫರಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಎನಿಬಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ, ಡೋಂಟ್ ವೀಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಸತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸತ್, ಸತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸತ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಹಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಪ್ಪದು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅರ್ಜುನ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, they are going to be killed by my arrows. No, you are under wrong impression. That is how he goes on explaining and explaining and explaining. This one shloka itself, God knows. We are coming to 17th shloka. 17th shloka. Avinashi tu tadvidhi yena sarvamidam tatam. ಅವಿನಾಶೀ ತೋ ತದ್ವಿಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ವಿನಾಶಮವ್ಯಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ. ಅವಿನಾಶೀ ತೋ ತದ್ವಿಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತತಂ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ. ತತಂ ಕವರ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್. ತತಂ ಯಾವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ tu avinashi tat avinashi tu vidhi. You remember, vidhi means understand anta. He is ordering Arjuna. Vidhi means tilkolappa, please understand. As our Gurudev says, look, you understand. Vidhi means understand. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ? ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತತ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ವಸ್ತು. ಯಾವುದದು? ತತ್. ತತ್ ಆ ಸದ್ವಸ್ತು. ಯಾವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಸದ್ವಸ್ತು ಅದು ಹಾಳಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶಿ ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಿನಾಶಿ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿಶ್ಡ್ ಅವೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ that particular thing which cannot be destroyed. And artha Lord is talking. The whole universe is covered by that Chaitanya which is undestructible, imperishable. You cannot cut it, you cannot wish away, you cannot destroy, you cannot burn it, you cannot throw it away. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಹೊರಗೆ ಅದೇ ತುಂಬಿದೆಯೋ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ. ತತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ, ಸತ್ವಸ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು, ಆತ್ಮವಸ್ತು. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಆತ್ಮತತ್ವ. ಅದು ಅವಿನಾಶಿ. ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಎಟರ್ನಲಿ, ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತತಂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕಂಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ದಟ್ ಚೈತನ್ಯ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ, ಆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವಿನಾಶಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ವಿಥಿನ್ ಅಂಡ್ ವಿಥೌಟ್. ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಸ್ಮಾಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್. Everything put together, including the planet Earth and including living and non-living beings on the planet Earth ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದು ಕಂಡಿಲ್ವೋ, ನಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಚ್ಛಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತತ್, ಆ ಪದಾರ್ಥ. ಅದು ಯಾವುದು? ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಮೊದಲನೇ ಚರಣ, ಅವಿನಾಶೀತು ತದ್ವಿಧಿ ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ? ವಿಚ್ ಉಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಹಿಯರ್? ಈಶವ್ಯಾಸ ಉಪನಿಷತ್, ಈಶೋಪನಿಷತ್. ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಈಶಾ ಉಪನಿಷತ್, ಈಶೋಪನಿಷತ್, ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ರ, ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಈಶಾ ಉಪನಿಷತ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಶಾವ್ಯಾಸಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್. ಈಶಾವ್ಯಾಸ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್. ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ಈಶವ್ಯಾಸ ಉಪನಿಷತ್, ಈಶೋಪನಿಷತ್. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸೊ ಈಶಾವ್ಯಾಸಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್, whole thing is encompassed inside outside completely by Isha, means Lord, Paramatma, Paratattva. Isha means Paratattva, Parabrahma, Paramatma, God, whatever name we give. Idam sarvam, Isha Vyasam idam sarvam yat kinchit jagatyam jagat. The whole world, the whole universe, what is there movable, what is there you find, ಯಾವುದು ಚಲನಾತ್ಮಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ, ಯಾವುದು ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿದೆ, what is whole world is moving. You remember all the planets are moving, the suns are moving, they appear to be static, but remember ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ತಾರೆಗಳಾಗಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಅವು ಚಲನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. We don't feel that our earth is rotating, not only rotating, it is moving very fast around the sun. We don't know that. With what speed our earth is moving around the sun andre, if you have got a vehicle, you know it. When your car is going by 100 km speed, andre, you know, oh, I am driving very fast. I am driving very fast. If I tell you, if a scientist tells you that Earth is also moving very fast, right? We don't believe it. ನಮಗೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ತ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಲ್ಲ. ಯತ್ಕಿಂಚ್ಯಾ ಜಗತಂ ಜಗತ್, ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಶಾಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ 9 miles per second the speed of the earth. Speed of the earth around 9 miles per second, something like that. 7 or 9 miles per second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಚಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ ಚೈತನ್ಯ? ಆ ಚೈತನ್ಯ, ಅದು ಈಶಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ. ಸೊ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಿನಾಶೀತು ತದ್ವಿಧಿ ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ವಿನಾಶಂ ಅವ್ಯಯ ಅಸ್ಯ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ. ವಿನಾಶಂ ಅವ್ಯಯ ಅಸ್ಯ. Asya means this padartha, sadvastu, how are you going to destroy? Which is avyaya. This sadvastu is avyaya, avinashi. So when it is avinashi, how are you going to destroy it? When it cannot be destroyed, how are you going to destroy it, Arjuna? Andre, what the Lord says, by taking Arjuna as example, he is giving Atma Tattva here. Body can be destroyed. Body can be killed. If I foolishly think that I am going to kill somebody, okay, the body can be killed. There is again transformation from one state to another state. But can we kill Atma andre? Illa no artha. Atma Tattva sada avinashi. What is avinashi? Indestructible. So how can you destroy it? Kaschit kartumarhasi. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. You cannot destroy what is avinashi.
what cannot be destroyed. Continuation of that 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ 18th ಶ್ಲೋಕ Lord further explains. ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿಣಃ ಅನಾಶಿನೋ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ, ಕಮಾನ್, ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡು. ನೀ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ? ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ Arjuna has to be stimulated. He should not forget his duty. Long back in the introduction it was told, after exhausting all avenues of sandhana, of reciprocal sort of a understanding, Duryodhana ultimately never agreed for anything. He said, even speck of a dust I will not hand over to the Pancha Pandavas. I want to enjoy the whole Chakradipatya, me only. I should be the emperor of the entire Kuru Vamsha, this Hastinapura dynasty. I will not part with even a speck of a dust of a place to Pandavas. So after exhausting everything, he is ready to fight. Come on, fight and take. So ultimately they enter the warfare. So now you don't forget. You can't sit without doing, conducting yourself in the war. ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿಣಃ. ಅಂತವಂತಹ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿಣಃ ಅನಾಶಿನಃ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ. ಯಾವುದು ಅನಾಶಿ, ಅವಿನಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿಶ್ಡ್ ಅವೇ. ಯಾವುದು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆಯೋ, ಅಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆಯೋ. ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಲಾಜಿಕ್, ಬೈ ಪ್ರೂಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಮೇಯ, ಅವನು ಪ್ರಮಾಣರಹಿತನಾಗಿ ಅವನೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಪ್ರಮೇಯ, ನಾಟ್ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಅಪ್ರಮೇಯನಾದಂತಹ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರತತ್ವ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ನೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್? ದೇಹಗಳು ಹೋಗ್ತಾವಷ್ಟೆ, ದೇಹಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ. ದೇಹ ಮೀನ್ಸ್ ಶರೀರ. ಶರೀರಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು. Your bodies will collapse. What is born has to die. Bodies are perishable. But the Atma which is dwelling inside your body, that is indweller, ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದ indweller will not die in your body. Your body may die. Whatever is born has to go one day. Whatever is born has to die one day. So the body may go, okay, fine. But the indweller, the inner, the consciousness, the Atma which is inside your body, that will not die. That will not die. It remains forever, unchanged, unperturbed. It is avyaya, avinashi, agochara, avyakta. You cannot see, you cannot experience by your sight. Your five senses cannot understand. Your mind cannot reach. Your words cannot reach. Your intelligence cannot reach. Because it transcends everything. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ನಿನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವಿನಾಶಿ. ದೇಹ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನಾಶಿ, ಅಪ್ರಮೇಯ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್. ಕಮಾನ್, ನೌ ಯು ಕಮಾನ್, ನೌ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವಾರ್ಫೇರ್. Yuddhyasva Bharata. So that is how he is prodding, he is giving the highest truth in the battlefield, so that let him understand something by various shlokas, quoting all the Upanishads. Please remember, that is why all Upanishads are there in Bhagavad Gita. So with this grace, Guru Ajna, we are going to stop here. Again, bowing at his lotus feet. Today's Vakhyana is completed, again with
ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಶ್ಲೋಕ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಮನೆಯನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿ ಓಂ.